्रान्तस्याननञ्चनाशलाघ्यचक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं देवगदामह्यं ददाति स्मदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथानितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखानितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनाम प्रदं देवम् अवधूतशिरो नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी भाषाति देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद की जय। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदम 9వ अध्यायम श्लोकम 9। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। यावत् पृथक्त्वामिदमात्मनिन्द्रियार्थः मायाबलं भगवतो जनेश पश्ये तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्ग्रमेधा यार्ताभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्ता। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्था मायाबलं भगवतो जनेश पश्ये तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्ग्रमेधा यार्ताभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्ता। हरे कृष्ण। गला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्था मायाबलं भगवतो जनेश पश्येत् तावन्न संसृतिरसो प्रतिसङ्ग्रमेधा यर्ताभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्ता। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्था मायाबलं भगवतो जनेश पश्येत् तावन्न संसृतिरसो प्रतिसङ्ग्रमेधा व्यर्ताभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्ता। हरे कृष्ण। ഒരാളായി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശ്രീജയ മാതാജി. കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ माया बलं भगवतो जनईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसो प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थाभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्था. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मालती माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ माया बलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थाभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्था. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. गीता टी माता जी चलिए. हरे कृष्ण. गीता माता जी. हरे. हाँ चलिए. अनम्यूट. ओके. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थाभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्था. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्ण माता जी. राजी माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभुजी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जनईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थाभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्था. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. सिंधु सी के माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यावत् प्रदत्तमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसो प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थाभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्था. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. तंगमणि माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यावत् प्रदत्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थाभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्था. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. विजयनारायण माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसो प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थाभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्था. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. कृष्ण माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यावत् पृथक्तमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जनईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसो प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थाभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्था. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. निर्मला माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यावद् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जनईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थाभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्था. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. पंकजाक्षी माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यावत् पृथक्तमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पाश्यते तावन्न संसृतरस्य प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थाभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्थः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. वत्सलायम माता जी चलिए. हरे कृष्ण. वत्सलायम माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जनीश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थाभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्था. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. रमणी माता हरे जी कृष्ण. चलिए.
हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्था मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्ग्रमेता व्यर्थाभि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शारदा जी नंबर माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसो प्रतिसङ्ग्रमेत व्यर्थाभिदुःखनिवहं भगति क्रियार्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विष्णु प्रिया विनीत देवी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यावत् पृथक्तिमिदमात्मन इन्द्रियार्था मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्ग्रमेत व्यर्थाभिदुःखनिवहं वहति क्रियात्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा माता जी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यावत् प्रदत्तमिदमात्मन इन्द्रियार्था मायाबलं भगवतो जनैष पश्येत् तावन् संसृतिरसो प्रतिसङ्ग्रमेत व्यर्थाभिदुःखनिवहं वदति क्रियार्था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वत्सला जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यावत् पृथक्तमिदमात्मन इन्द्रियार्था मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संस्कृतिरसौ प्रतिसङ्ग्रमेदा व्यर्थाभिः दुःखनिवहं वहति क्रियार्था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गीतासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। गीतासी माता। कृष्ण प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थाभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्ग्रमेत व्यर्थाभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। तानु प्रदीप माता जी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यावत् प्रदत्तमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्ग्रमेत व्यर्थाभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रतिभा माता जी। चलिए। हरे कृष्ण। डॉक्टर विजय कुमारी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थः मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थाभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्था। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रतिभा माता जी ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु। ചൊല്ലിക്കോളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यावत्तमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जनैष पश्येत् तावन्य संसृतिरसो प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थाभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्था। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। ओके। शोभा प्रदीप माता जी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यावत् पृथक्तमिदमात्मन इन्द्रियार्था मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसो प्रतिसङ्क्रमेत
व्यर्था विदुःखनिवहं वहति क्रियार्ता हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण अनंतर कृष्ण देवदास माता जी हरे कृष्ण चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थाभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गीता सर माता जी हरे कृष्ण गीता माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यावत् प्रदीप्तमिदमात्मन इन्द्रियार्था माया बलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन् संसृतरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यत्यार्थिदुःखनिवहं वहति क्रियार्ताम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जयमिला माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यावत् प्रदत्तमिदमात्मन इन्द्रियार्था माया बलं भगवतो जनैष पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेता व्यर्थार्थिदुःखनिवहं हरि क्रियार्था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. യാവത് അത്ര കാലത്തോളം പൃഥക്ത്വം വേർപെടുത്തൽ ഇതം ഇത് ആത്മനഃ ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മായാബലം ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം ഭഗവതഃ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ജനഃ ഒരു വ്യക്തി ഈശ ഓ എന്റെ ഭഗവാനെ പശ്യത് കാണുക താവത് അത്രയും ദീർഘമായ ന അല്ല സംസ്കൃതി ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ സ്വാധീനം അസൗ ആ മനുഷ്യൻ പ്രതിസംക്രമേത അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. വ്യർത്ഥാവി നിരർത്ഥകമെങ്കിലും ദുഃഖനിവഹം ബഹുവിധ ദുഃഖങ്ങൾ വഹതി എടുക്കുക ക്രിയാർത്ഥ ഫലകാംക്ഷയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ഓ എന്റെ ഭഗവാനെ, ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് ബാധകമല്ല. എങ്കിലും ശരീരം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് ബദ്ധാത്മാവ് കരുതുന്നിടത്തോളം കാലം അങ്ങയുടെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളുടെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് അവന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി ചെയ്യും. ഭൗതിക ജീവിത സത്യയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ജീവിത സങ്കല്പം ഉണ്ടെന്നതാണ് എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണം. ബദ്ധാത്മാവ് ബദ്ധാവസ്ഥയിലും സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിലും പരമോന്നതന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയനാണെങ്കിലും താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനോളം സ്വതന്ത്രനാണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനാവുക എന്നതാണ് അവന്റെ വ്യവസ്ഥാനുസൃതമായ കർത്തവ്യം. എത്ര കാലത്തോളം അതിന് തയ്യാറാകാതിരിക്കുന്നുവോ അത്ര കാലത്തോളം അവൻ ഭൗതിക കെട്ടുപാടുകളാൽ ബദ്ധിതനായിരിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 2:55 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ പ്രജഹാദി യഥാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്താമനോഗതാൻ. അവൻ മാനസികമായ കുട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച എല്ലാത്തരം പദ്ധതികളും ഉപേക്ഷിക്കണം. ജീവസത്ത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിധേയനായി സ്വയം ഭക്തനാക്കപ്പെടണം. ഇച്ഛ അവനെ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു ചാടാൻ സഹായിച്ചു. ശിലപ്രഭുപാദ് ജയ. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭക്തിയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണവർത്തായ ഭക്തായ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഓ എന്റെ ഭഗവാന്, ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് ബാധകമല്ല. എങ്കിലും ശരീരം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടതാണെന്ന് ബദ്ധാത്മാവ് കരുതുന്നിടത്തോളം കാലം അങ്ങയുടെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളുടെ കുരുക്കളിൽ നിന്ന് അവന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഈ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ് അല്ലെ. അതൊരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് ബദ്ധാത്മാവ് കരുതുന്നു. അങ്ങനെ കരുതുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എത്ര കാലം അങ്ങനെ കരുതി ജീവിക്കുന്നോ അത്രയും കാലം ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിനകപ്പെട്ട് ഇവിടുന്ന് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കുറേ എന്താ പറയാ പലതരത്തിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളും അല്ലെ. അതില് ഏറ്റവും ചുരുക്കമായിട്ടുള്ളതാണ് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ 4 ലക്ഷം മാത്രമേ മനുഷ്യവർഗം, ബാക്കിയെല്ലാം മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അത്രയും വിരളമായിട്ട് മാത്രമേ മനുഷ്യജന്മം അല്ലെ. ബാക്കി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും യഥേഷ്ടം 10 ലക്ഷവും 15 ലക്ഷം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ 4 ലക്ഷം മാത്രമേ മനുഷ്യവർഗം. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ പ്രയാസം അല്ലെ. ഇതാണ് പൂന്താനന്ദിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ദേവന്മാര് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു കലിയുഗത്തില് ഭാരതഭൂമിയിൽ ഒരു പുല്ലായിട്ടെങ്കിലും പിറന്നാൽ മതി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടുന്ന് മാത്രമേ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീർത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ദേവന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും കലിയുഗത്തിൽ ഈ ഭാരതഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ. എന്നാൽ നമുക്ക് പുൽക്കൊടിയായിട്ടല്ല മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്, സ്വഭവനത്തിലേക്ക് അല്ലെ, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. അത് മറന്നുകൊണ്ട് ഇത് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയായിട്ട് കരുതുന്നിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ തന്നെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടും എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പഠിച്ചു, മനുഷ്യന് ഉയർന്ന ബുദ്ധി നൽകിയിരിക്കില്ലേ. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൃഗങ്ങളും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം, ഇത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ മുന്നേ മൃഗങ്ങളായിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം അത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഉയർന്ന ബുദ്ധി നൽകിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. മൃഗങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ പോലെ അത്രയും ബുദ്ധി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാനും തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ. ഇത് മറന്ന് കേവലം മൃഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ തിന്നുക, ഉറങ്ങുക അല്ലെ, ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, ഇതിനായിട്ട് ജീവിതം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങൾക്കായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ, പന്നിയും പട്ടിയും പൂച്ചയും ഇവരൊക്കെ മനുഷ്യരെക്കാളും നന്നായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിലും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങൾ ലഭിക്കും കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച്. പിന്നെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ ജീവസത്യക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ജീവിത സങ്കല്പം ഉണ്ടെന്നതാണ് എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണം. ബദ്ധാത്മാവ് ബദ്ധാവസ്ഥയിലും സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിലും പരമോന്നതിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയനാണെങ്കിലും താൻ പരമദിവ്യതനായ ഭഗവാനോളം സ്വതന്ത്രനാണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനാവുക എന്നതാണ് അവന്റെ വ്യവസ്ഥ
അനുസൃതമായ കർത്തവ്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് അല്പമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മളാണ് എല്ലാം നമ്മുടേതാണ് അല്ലെ, എല്ലാം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം. സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിലായാലും ബദ്ധാവസ്ഥയിലായും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരാളുടെയും കർത്തവ്യം. എന്നാൽ അത് മറന്ന് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ നമ്മളും സർവ്വസ്വതന്ത്രനാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനാവുക എന്നതാണ് അവന്റെ വ്യവസ്ഥാനുസൃതമായ കർത്തവ്യമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സേവകനാവുക അല്ലെ. ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണര നിത്യദാസ്. നമ്മുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എന്നുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്നുള്ളതാണ്. അത് മറന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എത്ര കാലത്തോളം അതിന് തയ്യാറാകാതിരിക്കുന്നുവോ അത്ര കാലത്തോളം അവൻ ഭൗതിക കെട്ടുപാടുകളാൽ ബുദ്ധിതനായി. ഭഗവത്ഗീത 2:55 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ പ്രജഹാദി യഥാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ത മനോഗത. അവൻ മാനസികമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച എല്ലാത്തരം പദ്ധതികളും ഉപേക്ഷിക്കണം. ജീവസത്ത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിധേയനായി സ്വയം ഭക്തനാക്കപ്പെടണം. ഇച്ഛ അവനെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു ചാടാൻ സഹായിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിധേയനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ആ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ സഭൈമന കൃഷ്ണ പതാരവിന്ദിയോ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നു, കാമം ച ദാസ്യേ യതു കാമകാമിയ, കാമം ച ദാസ്യേ കാമകാമിയ യഥോത്തമ ശ്ലോകജനാസ. ആ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കൂടുതൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിക്കാൻ ഇടയാക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം, അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. മറ്റുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുകയാ കൂടുതൽ. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ, അത് നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിധേയനായിട്ട് സ്വയം ഭക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ, നമ്മളൊക്കെ ഈ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത്യധികം വിഷമിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളെയൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അല്ലെ. അതിനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവര് നമുക്ക് അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറല്ല. നമുക്കറിയാം കുറച്ചു പേരൊക്കെ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കും അല്ലെ. കുറെ പേർക്ക് ദീക്ഷ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, നമുക്ക് ചായ കാപ്പി അതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യമാംസങ്ങൾ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിലപ്പെട്ടതൊന്ന് നേടണമെങ്കിൽ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയേ സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം കുട്ടികളൊക്കെ ടോയ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവരെ സ്കൂളിലൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നീട് അവര്
ആ ടോയ്സ് ഒക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കൂടി അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം അല്ലെ. പിന്നീട് പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ആയി അവരുടെ ശ്രദ്ധ പഠിക്കണം അല്ലെ, ദിവസേന ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ടോയ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ്, എന്നാല് അതിലും മൂല്യമായിട്ടുള്ളതൊന്നും നേടുവാനായിട്ട് അവര് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അവര് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം അല്ലെ. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, ഇത് അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് അത്രയും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു നേട്ടമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം ലഭിക്കുക, ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം തേടുക, അഭയം ലഭിക്കുക, ആശ്രയം ലഭിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഗുരു ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മള് ചെറിയ ചെറിയ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടും നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിധേയനായി സ്വയം ഭക്തനാക്കപ്പെടണം. ഇച്ഛ അവനെ ഭൗതികാസ്യത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു ചാടാൻ സഹായിക്കും. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ്, 5 പേജോളം അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അത് ഇന്ന് തീരില്ല, അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. പിന്നെ ഭാഗവത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നോക്കാം. ഇന്നലെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ പകുതി എടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. ഭാഗവതം 10ാം സ്കന്ധം 14ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 21 അല്ലെ. 40 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ 20 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കോവേത്തി ഭ്രമൻ ഭഗവാൻ പരമാത്മൻ യോഗേശ്വരോതിർഭവതസ്ത്രിലോക്യാം കൗവാ കഥം വാ കതിവാ കഥേതി വിസ്താരയൻ ക്രീഡസി യോഗമായാം. അല്ലയോ മഹാപുരുഷ, അല്ലയോ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷ, അല്ലയോ പരമാത്മാവേ, എല്ലാ നിഗൂഢ ശക്തികൾക്കും ഉടയവനായവനെ, അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ മൂകുലകിലും അവിരാമമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും എവിടെ, എപ്രകാരം, എപ്പോൾ ആ ആത്മീയ ശക്തി പ്രസരിച്ച് അങ്ങ് ലീലകൾ നടത്തുന്നുവെന്ന് ആർക്കാണ് അറിയുക? അങ്ങയുടെ ആത്മീയ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിഗൂഢ മാർഗം ആർക്കും അറിയില്ല തന്നെ. തസ്മാദിദം ജഗദശേഷമസൽസ്വരൂപം സ്വപ്നാപമസ്തദീഷണം ഗുരു ദുഃഖ ദുഃഖം തയ്യേവ നിത്യസുഖബോധ സനാവനന്ദേ മായാദൗത്യതപിയ സതിവാവബാധി. അതിനാൽ സ്വപ്നസന്നിഭമായ ഈ പ്രപഞ്ചം അവാസ്തികമാണ്. പക്ഷെ അത് സത്യം എന്ന പോൽ കാണപ്പെടുകയും ബോധത്തെ മൂടിക്കളയുകയും വ്യതകൾ ആവർത്തിച്ചു തന്ന് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പ്രപഞ്ചം സത്യമായി കാണപ്പെടുന്നത് അത് അങ്ങയുടെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാകിയാലാണ്. അങ്ങയുടെ എണ്ണമില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളൊക്കെയും നിത്യമായ സന്തോഷവും ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതാണ്.
ഏകസ്ത്വമാത്മപുരുഷ പുരാണഃ സത്യസ്വയം ജ്യോതിരനന്ദ ആദ്യഃ നിത്യോക്ഷരോ അജസ്രസുഗോ നിരഞ്ജനഃ പൂർണ്ണാദ്വയോ മുക്ത ഉപാധിദേ മൃതഃ. ഏകനായ പരമാത്മാവും ആദിപുരുഷനും സ്വയം വിളങ്ങുന്ന ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത നിരപേക്ഷ സത്യവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. ശാശ്വതനും ചുതിയില്ലാത്തവനും കുറ്റമറ്റ പൂർണ്ണനുമാണ്. ശത്രുരഹിതനായ അങ്ങ് ഭൗതികോപാധികളിൽ നിന്നും മുക്തനാണ്. അങ്ങയുടെ സുഖത്തിനൊരിക്കലും തടസ്സം നേടുന്നില്ല. ഭൗതിക മാലിന്യമേതും അങ്ങയെ ഏശുന്നില്ല. നാശരഹിതനും അമരത്വത്തിന്റെ അമൃത സ്വരൂപനും അങ്ങ് തന്നെ. ഏവം വിധം ത്വാം സകലാത്മനാഭി സ്വാത്മാനമാത്മാത്മതയാ വിചക്ഷതി ഗുർവർക്കലബ്ധോപനിഷത്സു ജുഷുഷാ ഏതേ തരന്തീവ ഭവാൻ ൃതാം. സൂര്യനെ പോലുള്ള ഗുരുവിൽ നിന്നും വ്യക്തമായ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി ലഭിച്ചവർക്ക് അങ്ങയെ ഏവരുടെയും ആത്മാവിന്റെ ആത്മാവായ പരമാത്മാവായി കാണാൻ കഴിവുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ അങ്ങയുടെ മൂലസ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കിയ അവർക്ക് മായികമായ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ സാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആത്മാനമേവാത്മതയാ വിജാനതാം തൈനേവ ജാതം നിഖിലം പ്രപഞ്ചിതം ജ്ഞാനേന ബ്രൂയോപി ച തത്പ്രലീയതേ ഋച്ഛ്വാമഹോർഭോഗഭവാഭവോ യഥാ. കയറിനെ കണ്ട് പാമ്പാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവൻ ഭയപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഒരു പാമ്പില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ആ ഭയം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ അങ്ങയെ എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും പരമാത്മാവായി തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ വിശാലവും മായികമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഉടലെടുക്കുന്നു. നിന്തൊരുവടിയെക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടിയാൽ അത് ഉടനെ ഇല്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്യും. അജ്ഞാന സംജോ ഭവബന്ധമോഷു ഗൗനാമനാന്യസ്ത കൃതജ്ഞഭാവാത് അജസ്രജിത്യാത്മനി കേവലേ പരേ വിചാര്യമാണേ തരണാവിവാഹനി. സംസാര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും മോക്ഷത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾക്കെല്ലാം ജനിക്കുന്നത് അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ഈ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെയും ആത്മാവ് പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണെന്നും എപ്പോഴും പൂർണ്ണബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്നും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇല്ലാതാകും. അപ്പോൾ സൂര്യന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ പകലിനും രാത്രിക്കും പ്രസക്തിയില്ലാത്തതുപോലെ ബന്ധനത്തിനും മുക്തിക്കും ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവില്ല. ത്വമാത്മാനം പരമത്വാ പരമാത്മനമേവ ച ആത്മാ പുനർബഹിർമൃഗ്യ അഹോ അജ്ഞ ജനതാജ്ഞത. അങ്ങ് മായയുടെ ശക്തി മൂലം കാണപ്പെടുന്ന എന്തോ ആണെന്നും അങ്ങ് തന്നെയായ ആത്മാവിനെ ഭൗതിക ശരീരമായും കരുതുന്ന അജ്ഞാനികളായ മനുഷ്യരുടെ വിഡ്ഢിത്തം നോക്കുക. പരമാത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ പരമവ്യക്തിത്വത്തിന് അതീതമായ എങ്ങോ ആണ് തിരയേണ്ടതെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അവരെത്തിച്ചേരുന്നത്. അന്തർഭവേനന്ദ ഭവന്തമേവ അത്യന്ത്യമെന്തോ മൃഗയന്തി സന്തഃ അസന്തമപ്യന്ത്യ ഹിമന്തരേണ സന്തം ഗുണം താം കിമുയന്തി സന്തഃ. ഹേ അമേനായ ഭഗവാനെ, സജ്ജനങ്ങൾ അങ്ങിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ എല്ലാറ്റിനെയും നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉള്ളിൽ തിരയുന്നു. വിവേകികളായ മനുഷ്യർ കയറിനെ പാമ്പെന്ന് ഭ്രമിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ കയറിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അംഗീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതാപിതേ ദേവ പദാംബുജദ്വയാ പ്രസാദലേശാനുഗൃഹീത ഏവ ഹി ജാനാതി തത്വം ഭഗവൻ മഹിമ്നോ നചാന്യേകോപി ചിരം വിചിന്വൻ. എന്റെ ഭഗവാനെ, ഒരുവനെ അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ കരുണ ലവലേശം ലഭിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായാൽ അയാൾക്ക് അങ്ങയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മനനം ചെയ്തു കൂട്ടുന്നവർ വർഷങ്ങളോളം വേദാഭ്യാസം തുടർന്നാൽ പോലും അങ്ങയെ അറിയുന്നില്ല. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. തതസ്തുമേനാദ സഭൂരിഭാഗോ ഭവേത്രവാന്യത്ര തുവാ തിരശ്ശാം ഏനാഹമേകാപി ഭവജ്ഞ ജാനാം നിഷേവാ തവ പാദ പല്ലവം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ അവസ്ഥയുള്ള ഈ ജന്മത്തിലും ഏത് രൂപത്തിലുള്ളതായാലും മറ്റു ജന്മങ്ങളിലും
അങ്ങയുടെ ഭക്തനായി കണക്കാക്കപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കണേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എവിടെയാണെങ്കിലും മൃഗവംശത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു കഴിയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഏത് ജന്മത്തിലായാലും ഏത് രൂപത്തിലായാലും എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് മാറാനും സാധിക്കണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത് തന്നെയാണ് ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നത്. മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി ഭവതാത് ഭക്തിരഭി. ഇത്രയത്തെ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിലെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭക്തനായി തീരാൻ സാധിക്കണമേ, അങ്ങേക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഭഗവാൻ സത്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടായില്ലേ. ബ്രഹ്മാവ് പിന്നീടായിട്ട് ആരായിട്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറായിട്ടല്ലേ. അഹോത്രിധന്യാ വ്രജഘോരമണ്യഃ സ്തന്യാമൃതം പീതമതീവ തേ മുദാ യാസാം വിഭോ വത്സതരാത്മജാത്മനാ യതൃപ്തയേത്യാപി നചാലമധ്വരാ. ഹേ മഹാശക്തനായ ഭഗവാനെ, പശുക്കുട്ടികളുടെയും ഗോപകുമാരന്മാരുടെയും രൂപമെടുത്ത് അങ്ങ് ആരുടെ മുലപ്പാലാകുന്ന അമൃതം തൃപ്തി വരുവോളം സന്തോഷത്തോടെ കുടിച്ചുവോ, ആ പശുക്കളും ഗോപശ്രീകളും എത്രയധികം ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവരാണ്. അനാദികാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടുള്ള യജ്ഞകർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ അങ്ങേക്ക് ഇത്രയും തൃപ്തി നൽകിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയിൽ അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് ഗോപന്മാരെയും പശുക്കിടാങ്ങളെയൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വിസ്തരിച്ചിട്ട് പശുക്കുട്ടികളായിട്ടും ഗോപകുമാരന്മാരായിട്ടും മാറുകയുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പോ ആ പശുക്കുട്ടികളായിട്ട് അമ്മ പശുവിടെ പാല് കുടിക്കും അല്ലെ, ഗോപന്മാരായിട്ട് അവരുടെ അമ്മമാരുടെ പാല് കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആരായിരുന്നു? ഭഗവാൻ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അനേകം രൂപങ്ങളായിട്ട് മാറുകയുണ്ട്, പശുക്കിടാങ്ങളായിട്ടും ഗോപന്മാരായിട്ടും. അവർക്ക് സാധാരണ അവരുടെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലും അമ്മമാർ സ്നേഹിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കള്, തള്ളപ്പശുക്കള് ആ പശുക്കുട്ടികളെ അത്യധികം കൂടുതൽ സന്തോഷത്തോടെ ഇടപഴകുകയും ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ബലരാമന് സംശയം. സാധാരണ തള്ളപ്പശുവിന്റെ പാല് ചെറിയ കുട്ടികളെ കുടിക്കുന്നത്, എന്നാൽ തള്ളപ്പശുവിന്റെ പാല് അതിന്റെ മുതിർന്ന കുട്ടി തന്നെ കുടിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ബലരാമൻ തോന്നി ഇത് എന്തോ അനിയനെ ഒപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലീലയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും അല്ലെ. ബലരാമൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കും, കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കും, അത് അറിയുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ രൂപങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അവർക്ക് പശുക്കളോടും ഗോപന്മാരോടും സാധാരണമായിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്നേഹമുണ്ടായി. എന്താണ്? അതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സ്വയം വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അഹോഭാഗ്യം അഹോഭാഗ്യം നന്ദഗോപവ്രജൗകസാം എന്മിത്രം പരമാനന്ദം ബ്രഹ്മസനാതനം. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം. അഹോഭാഗ്യം അഹോഭാഗ്യം നന്ദഗോപവ്രജൗകസാം എന്മിത്രം പരമാനന്ദം പൂർണ്ണം ബ്രഹ്മ സനാതനം. നന്ദമഹാരാജാവും ഗോപന്മാരും മറ്റു പ്രജവാസികളും എത്ര വലിയ ഭാഗ്യശാലികളാണ്. നിരവേഷ സത്യവും പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം സനാതന പരബ്രഹ്മവുമായ ഭഗവാൻ സുഹൃത്തായി തീർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ അവരുടെ സൗഭാഗ്യത്തിന് അതിരില്ല. നന്ദമഹാരാജാവിനും യശോദാ മാതാവിനും ഗോപന്മാർക്കും വ്രജവാസികൾക്കും എല്ലാം അല്ലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് നന്ദമഹാരാജാവിനും യശോദാമ്മയ്ക്കും പുത്രനായിട്ടും അല്ലെ ഗോപന്മാരുടെ കൂട്ടുകാരനായിട്ടും ഗോപികമാരുടെ കൂട്ടുകാരനായിട്ടും ഒക്കെ ഇവിടെ വ്രജവാസികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ടും ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവരെത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, അവരുടെ സൗഭാഗ്യത്തിന് അതിരില്ല എന്ന് ബ്രഹ്മാവ്. യേഷാം തു ഭാഗ്യമഹിമാച്യുത തവാസ്തദാസ്താം ഏകാദശൈവ ഹി വയം വദ ഭൂരിഭാഗഃ ഏതത്രിഷീക ശശകൈരസകൃത്പിബാമാ സർവാദയോ ഗജമദ്വമുദാസവം തേ. ഈ വൃന്ദാവനവാസികളുടെ മഹാഭാഗ്യത്തിന്റെ അതിരുകൾ അളക്കാവുന്നതല്ല. എങ്കിലും പരമശിവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയാധിഷ്ഠാന ദേവതകളായ ഞങ്ങൾ 11 പേരും മഹാഭാഗ്യശാലികൾ തന്നെ. കാരണം ഈ പ്രജവാസികളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന പാനപാത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊറുന്ന മധുവാകുന്ന അമൃത രൂപത്തിലുള്ള മതിപ്പിക്കുന്ന ആസവം വീണ്ടും വീണ്ടും നുകരുന്നു. അപ്പോ ദേവന്മാരൊക്കെ അല്ലെ ഭഗവാനെ കാണാനും ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാനും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അവരൊക്കെ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട് ഓരോരോ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട്. ശിവനും ബ്രഹ്മാവും ഇന്ദ്രനും അവരൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാനെ, പരമദിവോത്തമ കൃഷ്ണനായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാനെ കാണുകയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടുകയും അല്ലെ. ഓരോരോ തരത്തിലാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല പരീക്ഷണത്തിലൂടെയായിരുന്നു അല്ലെ. ഇന്ദ്രൻ ആ മഴ പെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ഗോവർദ്ധന ലീല നടത്തിച്ചു അല്ലെ. ഗോവർദ്ധന പറഞ്ഞെടുത്ത് എടുത്തു വരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അവർക്ക് ലഭിക്കും. ശിവൻ അവിടെ ഭഗവാന്റെ രാസലീലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഗോപേശ്വർ ഗോപീശ്വരനായി ഗോപിയുടെ രൂപത്തിൽ രാസലീലയിൽ കയറുകയും അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് അവിടെ ആ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് നിയമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ പോയാൽ ഗോപീശ്വർ മഹാദേവനായിട്ട് ശിവനെ കാണാം. തൃക്കണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാൽ കഴുത്തിൽ മാലയൊക്കെ ഇട്ട് എന്താ പറയാ, തലയില് ആ ഷോളൊക്കെ തലയില് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സാരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. സാരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗോപിയുടെ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട് വൃന്ദാവൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവർക്കൊക്കെ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഭാഗ്യശാലികൾ തന്നെയാണ്. തദ്ഭൂരിഭാഗ്യമിഹ ജന്മകിമപ്യടവ്യാം യദ്ഗോകുലേപി കഥമാംഗ്രി രജോഭിഷേകം യജ്ജീവിതം തു നിഖിലം ഭഗവാൻ മുകുന്ദ തത്യാപിയത്വദരജാസുതിമുഖ്യമേവാ. ആ ഗോകുലത്തിലെ വനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു വൃന്ദാവനവാസിയുടെ പാദധൂളി ശിരസിലേൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന പരമോന്നത ഭാഗ്യം. വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ ആരുടെ പാദധൂളിയാണോ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മുകുന്ദനാണ് അവരുടെ സർവസ്വമായിരിക്കും. ബ്രഹ്മാവ് എന്താണ് പറയുന്നത്? വൃന്ദാവനത്തില് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മത്തിൽ ലഭിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. പുൽക്കൊടി ആയാലാണ് അതാണ് ഭാഗ്യം. വൃന്ദാവനവാസികളുടെ പാദധൂളികള് എപ്പോഴും അവരുടെ മേൽ പതിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായുള്ള ഉദ്ധവരും പറയും, എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ട് മാറിയാൽ മതി വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്നാൽ അങ്ങയുടെ മഹാഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഗോപികമാരുടെയൊക്കെ പാദധൂളികൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ പതിയുന്നല്ലോ. വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ ധൂളികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്, അത് അവിടുത്തെ ആ മണ്ണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പവിത്രമായിട്ടുള്ള അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ചെരുപ്പൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ലെ. അക്രൂരന് ഭഗവാനെ ഓരോ അടി അക്രൂരൻ വെക്കുമ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പാദചിഹ്നങ്ങൾ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനം അത്രയും പവിത്രമായിട്ടുള്ള അല്ലെ. ഭക്തന്മാർ അവിടെ ചെരുപ്പ് ഇടില്ല, ചെരുപ്പ് ഇടാതെയാണ് അവിടെ പരിക്രമമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ്? ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികൾ അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ട് അല്ലെ. ഭക്തപാദധൂളി, ഭക്തപാദജൽ, ഭുക്ത അവശേഷ തീനോ മഹാബല. ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ള, പിന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ ബാക്കി പ്രസാദം, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബലം നൽകുന്ന കാര്യം. ഇവിടെ വൃന്ദാവനവാസികളുടെ പാദധൂളികൾ ശിരസിൽ ലഭിക്കുമല്ലോ എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒരു നിസാരമായിട്ട് ചെറിയൊരു ജന്മം ലഭിച്ചാൽ മതി അവിടെ. യേഷാം ഘോഷനിവാസിനാം ഉദഭവാൻ കിം ദേവരാദേദിന ചേതോ വിശ്വഫലാത്ഫലം തദപരം ബുദ്ധ്യാഭിയൻ മുഹ്യതി സ്വദോഷാദിവ പൂതനാഭിസകുലാ ത്വാമേവ ദേവാ പിതാ യത്താമാർത്ത സുഹൃത്പ്രിയാത്മാ തനയ പ്രണാശായ സ്മൃതേ. അങ്ങയേക്കാൾ വലുതായി എന്തെങ്കിലും നേട്ടം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് വിഭ്രമത്തിലാഴുന്നു. എല്ലാ വരങ്ങൾക്കും ഉറവിടമായ അങ്ങ്
അവ വൃന്ദാവനവാസികളായ ഗോപവൃന്ദങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയുന്നു. ഭക്തിയുടെ വേഷം കെട്ടിയതിന് പകരമായി പൂതനയ്ക്കും അവളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അങ്ങയെ തന്നെ നൽകുവാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പിന്നെ തങ്ങളുടെ വീടുകളും സമ്പത്തും മിത്രങ്ങളും ബന്ധുക്കൾക്കും ശരീരങ്ങൾക്കും സന്താനങ്ങൾക്കും ശരീരങ്ങളും സന്താനങ്ങളും എന്ന് വേണ്ട പ്രാണനും ഹൃദയവും തന്നെ അങ്ങേക്കായി സമർപ്പിച്ച ഈ വൃന്ദാവനവാസികൾക്കായി നൽകാൻ അങ്ങേക്ക് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളത്? ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു, ഇതിലും വലുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ലഭിക്കുമോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് വിഭ്രമത്തിലാഴുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം അല്ലെ എല്ലാ വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ചൊരിയുന്നു. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, ഒരു ഭക്തിയുടെ വേഷം കെട്ടി അല്ലെ, ഒരു ദേവസ്ത്രീയെ പോലെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് അല്ലെ, പൂതന എന്ന ആസുര സ്ത്രീ ഭഗവാന് പാല് നൽകി അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. അഹോഭഗീയം സ്തനകാളകൂടം അല്ലെ, ആ ബകാസുരന്റെ സഹോദരിയായിട്ടുള്ള ബഖി പൂതന ഭഗവാന് പാല് കൊടുത്തു, വിഷം പുരട്ടിയ പാൽ കൊടുക്കുകയുണ്ട് അല്ലെ. എങ്കിലും ഭഗവാൻ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു, ഭഗവാന് പാല് കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ട് മോക്ഷം നൽകുകയുണ്ടായി. ആ പൂതനയ്ക്ക് പോലും, തന്റെ ശത്രുവായിട്ട് തന്നെ വധിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ പൂതനയ്ക്ക് പോലും മോക്ഷം നൽകുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ശത്രുവായിട്ട് വന്നവർക്ക് പോലും മോക്ഷം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ മിത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ആ വൃന്ദാവനവാസികളെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അവർ സർവ്വതും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ, തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവർ. അവരെക്കാളും ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ട് ആരാണുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കും. ഭഗവാൻ ആ ഗോപികമാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാൻ മറുപടി പറയുന്നു, എനിക്ക് യാതൊന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാനാവില്ല നിങ്ങൾ നൽകിയ സേവനങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായിട്ട്. നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് പാടിയിട്ടുള്ള ഈ മഹിമാനങ്ങൾ തന്നെ ഇത് ഞാൻ തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളാണ് അത്രയും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തിരിച്ചു തരാനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല, നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിനും എല്ലാറ്റിനും. താവത് രാഗതയസ്തേനാസ്താവത് കാരാഗൃഹം താവാൻ മോഹോ നികടോ യാവത് കൃഷ്ണനതോ ജനഃ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, ജനങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാരാകുന്നത് വരെ മാത്രമേ അവരുടെ രാഗാദിഭാവങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും മോഷ്ടാക്കളായും അവരുടെ ഭവനങ്ങൾ തടവറകളായും കുടുംബാംഗങ്ങളോടുള്ള മമതയും സ്നേഹവും കാഴ്ചകളായും ഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാകുന്നത് വരെ മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബന്ധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാ ചങ്ങലകളും എല്ലാം അഴിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രപഞ്ചം നിഷ്പ്രപഞ്ചോ വിടംബയസി ഭൂതലേ പ്രപന്ന ജനതാനന്ദ സന്തോഷം പ്രതിതും പ്രഭു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭു, ഭൗതിക ലോകവുമായി അങ്ങേക്കൊരു ബന്ധവുമില്ലെങ്കിലും അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഭക്തർക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന ആഹ്ലാദ നിർവൃതികൾ പകരാനായി അങ്ങ് ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുകയും ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബ്രഹ്മാവ്. ഈ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജാനന്ദേവു ജാനന്തു കിം ബഹുത്വാനമേ പ്രഭു മനസ്സോ ബപുഷോ വാചോ വൈഭവം തവ ഗോചരഃ. എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അവരങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കോട്ടെ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ഒന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ എത്തിച്ചേരാവും. ആരാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു അല്ലെ, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന്. സാധാരണ ജനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എല്ലാം അറിയും പറയുന്നവരുണ്ട് എന്ന് പറയും. അവരങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കോട്ടെ അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
ഭഗവാന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നത്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങള് ഭഗവാന് തന്നെ മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് വന്നത്. ആ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സോ വപുഷോ വാചോ വൈഭവന്തോ അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവര് കരുതിക്കോട്ടെ അല്ലെ. പലരും പറയും പല കാര്യങ്ങളും എനിക്കോ എല്ലാം അറിയാം, രാസലീലയോ അത് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത പോലെയാണ് വിവരിക്കുക അല്ലെ, അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യായിട്ടുള്ള എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പലരെപ്പോഴും പറയും ഞാൻ അതിന് യോഗ്യനല്ലായിരുന്നു. പലപ്പോഴും രാധാറാണിയെ കുറിച്ചും മറ്റും വിവരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്നാൽ എനിക്കത് പറയാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നവരങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു അവരങ്ങനെ കരുതിക്കോട്ടെ, എന്നാൽ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ല അല്ലെ. 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി അല്ലെ, ആദ്യ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മാവിനെയാണ്. ആ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. അനുജാനീഹി മാം കൃഷ്ണ സർവം ത്വം വേൽസി സർവദൃക് ത്വമേവാ ജഗദാം നാഥോ ജഗദേതത്തവാർപ്പിതം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഞാനിപ്പോൾ വിനയപൂർവ്വം അങ്ങയോട് യാത്രാനുമതി അപേക്ഷിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം അറിയുന്നവനും കാണുന്നവനും അങ്ങാണ്. എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് അങ്ങ്. എങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ വൃഷ്ണികുല പുഷ്കര ജോഷദായിൻ ക്ഷമാ നിർജരതിജ പശുത ദിവൃദ്ധികാരിൻ ഉദ്ധർമ്മ ശാർവരഹര ക്ഷിതിരാശദ്രോ ആകൽപമാർക്കമർഹൻ ഭഗവൻ നമസ്തേ. പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, താമര പോലെയുള്ള പൂ പോലെയുള്ള വൃഷ്ണി വംശത്തിന് അങ്ങ് ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഭൂമിയെയും ദേവന്മാരെയും ബ്രാഹ്മണരെയും പശുക്കളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമുദ്രങ്ങളെ അങ്ങ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നു. അധർമ്മത്തിന്റെ തീവ്രാന്തകാരത്തെ അങ്ങ് ദൂരീകരിച്ച് ഭൂമിയിലുള്ള അസുരന്മാരെ ഹരിക്കുന്നു. അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം, സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഞാൻ അങ്ങേവണം. ഇത്രയുമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ദാമോദരാഷ്ടമി കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് ക്ലാസ് വിസ്പിക്കാം. ഈശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം രസകുണ്ടലം ഗോകുലേ പ്രാചമാനം യശോദാപിയോ ലോകലാതവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തതോ ധൃത്യ ഗോപ്യ ഉദന്തം മുഹുർനേത്രയോക്മമൃജന്തം കരാംബോജയോക്മേന സാദംഗനേത്രം മുഹുശാസകം ഭാത്രിരേകാംഗകണ്ഠ തിതഗ്രൈവദാമോദരം ഭക്തിവതം ഇതി ദൃക്സ്വലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഡേ സഘോഷം നിമഞ്ഛന്തമാഖ്യാപയന്തം തദീയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തർദിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്ത്വം സദാ വൃത്തിവന്തേ പരം ദേവമോഷന്ന മോഷാവതിം വാ ചാന്യം വൃണേഹം പരേശാദപീഹ ഇതം ദേവ പൂർണ്ണാത ഗോപാലപാലം സദാ മേ മനസ്യാ വിരാസ്താം കിയന്മി
ഇതന്തെ മുഖാംബുജമാത്യന്തനീലേ ഋതം കുണ്ടലേ സ്നിഗ്ധരക്തസ്യ ഗോപ്യാ മുഹുശുംബിതം ബിംബരക്താദരം മനസ്യാവിരാസ്താമലം ലക്ഷണാഭി നമോ ദേവദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭു ദുഃഖജാലാബ്ധിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദീനം വദാനു ഗൃഹാണേശ മാമഗ്നമേ ദർശിദൃശ്യ കുബേരാത്മജോ ബന്ധമൂർത്തൈവ യത്ര ത്വയാമോജിതോ ഭക്തിഭാജോ ഹൃദൗ ച തഥാ പ്രേമ ഭക്തിം സ്വകാമേ പ്രയച്ഛ നമോ ശീഘ്രഹേ മേ സ്ഥിതാമോദരേഹ നമസ്തേ സ്തുതാംനേ സ്ഫുരദീപ്തിദാംനി തദീയോദരായാദ്യ വിശ്വസ്യ ദാംനി നമോ രാധികായേ ത്വദീയ പ്രിയായേ നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം നമോ രാധികായേ ത്വദീയ പ്രിയായേ നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം നമോ രാധികായേ ത്വദീയ പ്രിയായേ നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. दामोदराष्टकम की जय, सुजाता दामोदर भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താൻ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആസ്വദിച്ചിരിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതകൾവശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ പതിതാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेम. हरे कृष्ण.